असं नाही काय एवढं काय नाही याला होते सगळं. मी दिसते मला इथे मॅडम सुरू करतायत. हा हा ओके ओके थँक्यू. A very good afternoon to everyone. Honorable dignitaries, respected teachers, scholars, delegates, and all students. A very good morning to all. Good afternoon to all. I, organizing coordinator Dr. Anupama Patil, Assistant Professor, Dravya Vigyan Department, welcomes you on behalf of Loknete Rajaram Bapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, Research Center, Islampur, and on behalf of Dravya Vigyan Department, who has arranged the lecture on topic conservation of biodiversity need of ours. Now, I would like to request Dr. Kamal Naik, Madam, HOD and Professor of Dravya Vigyan Department to give preface of today's lecture. Please, ma'am. Dhanvantaraaya Namo Namaha. A very good afternoon, one and all. Today, Department of Draviguna of our institute, Loknete Rajaram Bapu Patil, Ayurved Medical College, Hospital, PG Institute and Research Center, has arranged lecture on conservation of biodiversity on occasion of World Environment Day. It gives me an immense pleasure to welcome today's webinar speaker, Mr. Suhas M. Vayan Gankar sir, working as a member of State Wildlife Board Maharashtra, technology consultant Sayadri Devrai, eminent actor Sayaji Shinde sir, firm Beyond Wild Consultancy. I also welcome our institute's respected Dean sir, Dr. Virendra Minkere sir, Vice Principal Dr. Ranjit Mohite sir, our PG Director Dr. Kanap sir, PhD Director Dr. Hausra Patil sir, Hospital in charge Dr. Vishal Patil sir, and Director PSM Sandeep Yadav sir. I wholeheartedly welcome all respected faculties who have attended this lecture. I also welcome all the PG students and UG students for this lecture. Now, about the today's topic, biodiversity and conservation. Biodiversity includes a great variation within and between species of the
living organisms. All living species associates and forming the complex system and is an important tool of the biodiversity. This biodiversity is important to people because you depend on other species and the ecosystem they create. Biodiversity provides food, medicine, natural products, economics benefits, and natural beauty, etc. But biodiversity has value in its own right and is not something that should simply be viewed for its usefulness to humans. So here is the human responsibility towards other living things and obligations to future generations. Uh, this provides strong reason for conservation. सुहास सरांचं पर्यावरण, वन्यजीवन संरक्षण आणि संवर्धन या कार्यामध्ये गेली 23 वर्ष ते कंटिन्युअस काम करत आहेत. पर्यावरण विषयक त्यांनी एकूण जवळपास 55 लेख प्रसिद्ध केलेले आहेत आणि पर्यावरणाच्या संदर्भातले त्यांचं प्रेम अतिशय खूप लोकांना ओळखून त्यांनी म्हणजे जनजागृती त्यांनी केलेली आहे. विशेष म्हणजे त्यांचं पर्यावरणासंदर्भातले जे काही कार्य आहे ते आपण जाणून घेऊन आपल्या सभोवताली जे काही पर्यावरण आहे त्याचं थोडंफार जरी आपल्याला संरक्षण करता आलं तरी फार मोठा आपण पर्यावरण संवर्धन करण्याचं आणि सुरक्षित ठेवण्याचं फार मोठं काम केल्यासारखं आहे. त्यामुळे हे लेक्चर आज आपण अरेंज केलेलं आहे. तत्पूर्वी I would like to request respected Dean Sir, Dr. Virendra Binkre Sir, to say few words for support. Thank you, sir. Thank you, madam. Good noon to one and all. On this World Environment Day, 5th June 2021, I extend my warm welcome to our beloved founder, Sri Nishikant Bhosle Patil ji, Dada, our trustee member, Sri Sandeep Yadav sir, our vice principal, Dr. Mohite sir, our PG director, Dr. Kumar Kalap sir, our PhD director, Dr. Vasura Patil sir, our hospital head, Dr. Vishal Patil sir, and I welcome all my colleagues and dear students. On this occasion of World Environment Day, the Department of Revuna has organized a guest lecture by an eminent speaker, Dr. Suhas Vaidyankar from Kolhapur University. I do extend my warm welcome to you, sir, on behalf of our LRP family, and your lecture on the environment would be of great help to understand the environmental biodiversity in depth. Human society is the main cause in degenerating the natural environment, which is badly affecting the human lives on Earth. Modernization has direct impact on the environment like pollution, overpopulation, waste disposal, climate change, spilling of oils in the sea, leading to the loss of the aquatic life, wars leading to the air pollution, automobiles emitting carbon monoxides, deforestation, leading to the increase of temperature, that is the global warming, excessive usage of the plastic. So it is the need of the hour to give priority to save our environment. We need to protect our environment. Then only our future generation will live a happy and healthy life. So today, on this occasion, I once again welcome Dr. Suhas Vaidyankar sir to have his guest lecture on the biodiversity of the environment, and I congratulate the Department of Revuna, HOD Dr. Kamal Naik madam and all her staff
to conduct this program in a smooth way. Thank you. Thank you, Ananta. Thank you, sir, for the motivation. Now let's move towards the today's lecture on conservation of biodiversity. The lecture will be conducted by Mr. Suhas M. Wayangankar, sir. Now I would like to introduce today's eminent speaker of our lecture. Sir completed his BCom in Gopal Krishna Gokhale College in 1987 up to 1990. MCom from Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra in 1991. Industrial Administration is a special subject. Professional and academic achievements. Course in Environment Education from Shivaji University, Adult Education stood first. Diploma in Environment course conducted by Bharati Vidyapeeth Pune, organized by WWF India, Secretariat, New Delhi. Was involved in Vulture Advocacy Program organized by DNH in Northwestern Ghats and Konkan region. Large mammals distribution of Northern Western Ghats by NCF Bengaluru and Principal Chief Investigator Dr. AJT Johnson. While edible fruit status survey that is in Northwestern Ghats organized by CEE in Western Ghats Eco Club, Yojana funded by Environment Department, Maharashtra Government, Computer World, Excel, PowerPoint and C++. Honors and awards honored by Marathi Vigyan Ajra chapter in the field of environment, education and wildlife conservation in 2004. Honored by JC India Goa in 2005 for the Nobel cause of environment, education and awareness activities in various schools and colleges. Honored by Wildlife Division on occasion of 5th June 2008 World Environment Day in Wildlife Conservation and Awareness Program Conservation in 2012. Honored Rashtriya Kala Academy Pune for the contribution of environment awareness and wildlife conservation in 2015. Honored by Giants Group in the field of tree plantation drive and awareness program in and around Kolhapur in 2016. Other major writings has published more than 34 articles on wildlife and environment in newspaper and periodicals, Daily Sakal, Tarun Bharat, Maharashtra Times Pudhari and Diwali special issue. Co-author and books on biodiversity of Sindhudurga district published by Forest Department. Wild vegetables and edible plants in Satara Award Organization. Work experience and academic achievement. Worked in Center for Environment Education Pune Regional Office as Project Officer in Western Ghats Eco Club in Northern Western Ghats region covers 3 districts and 69 schools from 2011 to 2015. Worked in Worldwide Fund Kolhapur Division as Assistant Education Officer covered 7 districts from 175 plus nature clubs and environment education schools outreach programs from 2000 up to 2010. Worked in multi-sales and showroom in charge dealing with computer furniture from 1993 up to 2000. Worked in Converse LTD automobile distributors as a sales representative from 1990 to 1993. Worked several projects as consultant, that is Atreya Farm Molam, Goa, Disha Farmhouse, Panhala, Deshpande Infrastructure Nisarg Niketan Farmhouse, Karjat, Indian Institute of Technology, IIT Mumbai, Butterfly Garden, Timber Merchants Association Kolhapur, JJ Magdum Institute Jaisingpur, Shivaji University Boys Hostel Beautification,
Swami Vivekananda International School, Alpha Hills, etc. up to 7 butterfly gardens. Likewise, he has worked on so many projects. Conducted nature education camp in Goa, Karnataka and northern western Ghats region and guided as a naturalist from Mumbai-based wildlife tour operator, that is Park Travels, Trivela Travels, Concept, Nisarga Tours and Isha Tours. Explored more than 32 national parks and sanctuaries. Participated more than 22 workshops and seminars and one international workshop on environment education on sustainable development held at Ahmedabad in 2004. Now, let us move towards today's lecture on conservation of biodiversity. The lecture will be conducted by Mr. Suhas M. Wanger, sir. Now, I would like to invite sir. Over to you, sir. हॅलो मॅडम, ऐकू येतं? ऐकू येतं ना? हा सर, ऐकू येतंय. सर, ऐकू येतंय? हा हा, सुरू करूया आपण. ओके सर, ओके सर. अच्छा, सर्वांना जागतिक पर्यावरण दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. युनायटेड नेशन अधिसूचनेनुसार संपूर्ण जग आणखी त्या निमित्ताने खूपसे कार्यक्रम होतात. काही फॉर्मल एज्युकेशन, नॉन फॉर्मल एज्युकेशन, काही ग्राउंड ऍक्टिव्हिटीज होतात. तर कोरोना पॅन्डेमिकच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला हे ऑनलाईन लेक्चर आयोजित केलेलं आहे. त्याबद्दल मी संयोजकांचे आदरणीय डीन सर, प्राचार्य सर आणि इतर सहयोगी शिक्षक यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे. मित्रांनो, आज जो मला विषय दिलेला आहे तो म्हणजे जैवविविधता. जैवविविधता याला आपण बायोडायव्हर्सिटी असं म्हणतो आणि या बायोडायव्हर्सिटी मध्ये जगामध्ये आपल्या भारताचा 7वा क्रमांक आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 हॉटस्पॉट आहेत ज्याला आपण जे जागतिक वारसा केंद्रामध्ये किंवा युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट मध्ये येतात. त्याच्यामध्ये एक आहे आपला पश्चिम घाट आणि दुसरा आहे ईस्ट हिमालयन रिजन. तर पश्चिम घाटाला आपण महाराष्ट्रातल्या भागाला आपण सह्याद्री म्हणतो आणि ह्याच्यामध्ये 12 जिल्हे आणि 63 तालुके येतात. तर ह्याच्यामध्ये अद्वितीय वनस्पती संपदा आपल्याला सापडते आणि सगळ्यात महत्वाचं इथली जैवविविधता ही आपल्या ह्युमन बिईंग, आपल्या मानवाच्या पोशिंदा म्हणून प्रमुख काम करते. 81 नद्यांचा उगम म्हणजे प्रमुख नद्या आणि त्यांच्या उपनद्या पकडल्या तर 81 नद्यांचा उगम हा पश्चिम घाटामध्ये झालेला आहे आणि त्यामध्ये 40 कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत हा आपला पश्चिम घाट आहे. आपण जे रोजच्या आहारामध्ये अन्न घेतो त्याचे सगळे जंगली भाईबंद, ज्याला आपण वाईल्ड रिलेटिव्ह म्हणतो, हे सगळे आपल्या पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. मित्रांनो, हाय एंडेमिझम म्हणजे एंडेमिक ही टर्म नॉट फाउंड एल्सवेअर इन द वर्ल्ड, म्हणजे ज्या वनस्पती किंवा प्राणी एका विशिष्ट भूभागातच सापडतात, जगामध्ये इतरत्र कुठे सापडत नाही, त्याला आपण एंडेमिक म्हणतो. आणि ह्या हाय एंडेमिझम मध्ये आपला पश्चिम घाट हा जगामध्ये सर्वात प्रसिद्ध आहे. त्याच्यानंतर हाय अँथ्रोपोजेनिक प्रेशर म्हणजे मानवी हस्तक्षेप, हॉटेल्स, मोटेल्स, रस्ते, लोहमार्ग, त्याच्यानंतर 2 जंगलाला जोडणारा भूभाग हा कट करणे आणि त्यामुळे जंगलाची सलगता ही मोठ्या वेगाने तुटत चालली आहे आणि त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप हा पश्चिम घाटाला एक सगळ्यात मोठा धोका आहे. आणि त्याच्यानंतर नवनवीन जाती प्रजातींचा शोध. गेल्या 20 वर्षामध्ये मित्रांनो जवळजवळ 250 ते 250 प्रकारच्या वेगवेगळ्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक, फुलपाखरं यांची नोंद ही न्यू टू सायन्स म्हणून पश्चिम घाटामध्ये झालेली आहे आणि त्यामुळे पश्चिम घाट हा युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट मध्ये येतो. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर कास्य पठार, त्याच्यानंतर राधानगरी अभयारण्य जे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जुनं आणि प्राचीन अभयारण्य म्हणून ओळखतो ते आहे आणि त्याच्यानंतर कोयना आणि चांदोली जे सह्याद्री टायगर रिझर्वचा एकत्रित भाग आहे, याला आपण
सह्याद्री टायगर रिझर्व्ह असं म्हणतो. तर हे 4 भाग हे जागतिक वारसा केंद्रामध्ये येतात युनेस्कोच्या, आणि त्यामुळे ह्याची नैसर्गिक अवस्थेमध्ये जपणूक करणे हे आपल्या सर्वांचं सामूहिक कर्तव्य आहे. मित्रांनो, 1 इंच मातीचा थर निर्माण करायला निसर्गाला 750 ते 1000 वर्षे लागतात, आणि उत्खननामुळे म्हणजे आपल्या पश्चिम घाटामुळे मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईट सापडतं. ज्यावेळी आपण 7 टन बॉक्साईट काढतो त्यावेळी त्याला 1 टन अल्युमिनियम मिळतं. म्हणजे तेवढा भाग हा उत्खनन केला जातो, आणि तदनंतर तिथे कोणत्याही प्रकारची जैवविविधता ही निपजत नाही, आणि तो भाग इकॉलॉजिकली डेड होतो. हा आपल्या पश्चिम घाटाला असणारा सर्वात मोठा धोका आहे. आणि जैवविविधता हा आपल्या मानवी जीवनाचा सर्वात मोठा मूलाधार आहे, आणि त्यामुळे जैवविविधता नाही टिकवली तर आपल्याला फार मोठ्या पर्यावरणीय समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे. मित्रांनो, गेल्या 20 वर्षामध्ये जागतिक तापमान वाढ, वैश्विक तापमान वाढ हे आपण परवलीचे शब्द ऐकतो, आणि ह्याला जर आपल्याला तोंड द्यायचं असेल तर आपलं वृक्ष आच्छादन वाढवणे हा आपल्या पुढे असणारं सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. आणि त्यामुळे थिंक ग्लोबली, ऍक्ट लोकली अँड डू पर्सनली, म्हणजे विचार वैश्विक करूया, कृती स्थानिक करूया, आणि त्याला प्रतिसाद वैयक्तिक देऊया. ह्या उक्तीप्रमाणे आपण आपल्या परिसरामध्ये पर्यावरण वाचवू शकलो, जास्तीत जास्त जमीन ही वनक्षेत्रासाठी आणू शकलो, तर आपली जैवविविधता आपण टिकवू शकू. रॉबर्ट डी इंगरसोल नावाचा एक लेखक त्याच्या कॉन्झर्वेशन ऑफ चॅलेंजेस या पुस्तकामध्ये म्हणतो, इन नेचर देर आर नो रिवॉर्ड्स ऑर नो पनिशमेंट, देर आर ओनली कॉन्सिक्वेन्सेस. म्हणजेच काय, निसर्गामध्ये शाबासकी नसते, शिक्षा पण नसते, असतात ते फक्त परिणाम. कधी आपल्याला सुनामी चक्रीवादळ असेल, कधी ओला दुष्काळ असेल, कधी कोरडा दुष्काळ असेल, आणि आता कोरोना पॅन्डेमिक सारखं आसमानी सुद्धा संकट असेल. निसर्ग सातत्यानं आपल्याला एक बेलीफ पाठवा लागलेला आहे, आणि त्यामुळे आपण आपल्या मानवी गरजा म्हणजे सकाळी उठल्यापासून अंथरुणाला पाठ टेकेपर्यंत आपलं वागणं हे पर्यावरणाला पूरक आहे का, याचंही आत्मचिंतन आपण या पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने मित्रांनो करूया. जैवविविधता हा आपला एक प्रमुख मूलाधार आहे, आणि तो पाहत असताना आपला पश्चिम घाट हा प्राचीन डोंगर रांगा आहेत. म्हणजे हिमालयापेक्षाही पश्चिम घाट हा सर्वात जुना आहे, आणि तो निसर्ग चक्राचा निर्माता आहे. म्हणजे काय की जे नैऋत्य मोसमी वारं येतं तर ते अडवण्याचं काम सह्याद्रीचे पश्चिम घाटातले हे उत्तुंग डोंगर करतात, आणि त्यामुळे हे ढग अडवले जातात. तिथे पाऊस पडतो, इथली धरणं गच्च भरतात, कॅचमेंट एरिया फुलून जाते, आणि त्याच्यावर आपला आर्थिक सामाजिक जीवन, सोशो इकॉनॉमिक आस्पेक्ट्स हा सगळा अवलंबून आहे. म्हणून पश्चिम घाट हा निसर्ग चक्राचा निर्माता असं त्याला म्हटलं जातं. आता पश्चिम घाट का महत्वाचा आहे हे याच्याबद्दल आपण थोडंसं जाणून घेऊया. पश्चिम घाटाची एकूण लांबी ही 1600 किलोमीटर आहे. तो 6 राज्यांमध्ये पसरलाय: महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू आणि गुजरातचा काही भाग. महाराष्ट्रातल्या भागाला आपण त्याला सह्याद्री म्हणतो. ह्या पश्चिम घाटाचे जे प्रमुख दगड आहेत त्याच्यामध्ये बेसॉल्ट, लॅटराइट, ग्रॅनाइट हे मुख्य दगड येतात. त्याच्यानंतर प्रमुख नद्या ज्या महाकाय नद्या आहेत त्या कृष्णा, कावेरी आणि गोदावरी, आणि त्यांच्या उपनद्या पकडल्या तर 81 नद्यांचा उगम हा आपल्या पश्चिम घाटामध्ये झालेला आहे. आपला पश्चिम घाट हा ज्या पद्धतीने आपल्या पाठीचा मणका आपल्या शरीराचा तोल सांभाळण्याचं काम करतो, तसा पर्यावरणीय तोल सांभाळण्याचं काम आपला पश्चिम घाट करतो. ह्या पश्चिम घाटामधल्या एकूण डोंगर रांगांची सरासरी उंची ही 1200 फूट अथवा 3900 फूट इतकी आहे, आणि 6 राज्याचा मोठा जलसाठा स्त्रोत जो शेती आणि उद्योगधंद्यांसाठी महत्वाचा आहे, तो सुमारे 40,50,00,000 लोकांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करून ठेवतो, आणि मोसमी पावसाला तो धरून ठेवतो. सरासरी 3000 ते 4000 मिलीमीटर पाऊस पडतो. आपल्या पश्चिम घाटाचा एकंदर विचार केला तर 50 पेक्षा जास्त मोठी धरणं आपल्याला पाहायला मिळतात. ह्याच्यामध्ये 16 राष्ट्रीय उद्याने, 47 अभयारण्य म्हणजे 50 अभयारण्य आजपर्यंत नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर जागतिक वारसा केंद्रापैकी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोयना, कास, राधानगरी आणि चांदोली हे 4 अद्वितीय वारसा केंद्रामध्ये मोडतात. आपल्या
मध्ये वनस्पतीमध्ये कंदील पुष्प शिरोपिजिया नावाची एक वनस्पती आहे जी अस्कल्पिडिसी फॅमिलीमध्ये येते. तिच्या 48 वनस्पती आपल्या मध्ये सापडतात. त्याच्यामधल्या 28 वनस्पती शिरोपिजिया या प्रदेशानिष्ठ आहेत, म्हणजे नॉट फाउंड एल्सवेअर इन द वर्ल्ड, फक्त पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. दुसरं तेरडा, खास करून मला महिला वर्गाला सांगावं असं वाटतं की गणपतीमध्ये जी आपण गौरीची फुलं म्हणतो तिचे 92 प्रकार जगभर सापडतात. त्यातले 82 तेरडे हे प्रदेशानिष्ठ आहेत. त्याच्यानंतर फुलपाखरं. मित्रांनो, दर अन्नाचा तिसरा घास खाताना आपण फुलपाखरं आणि मधमाशा यांचे आभार मानायला हवेत, कारण पॉलिनेशन बायोलॉजी मध्ये त्यांचा वाटा हा खूप खूप महत्वाचा असतो. या फुलपाखरांच्या 334 जाती आपल्याला पाहायला मिळतात एकूण. त्याच्यामध्ये 37 जाती ह्या प्रदेशानिष्ठ आहेत. उभयचर म्हणजे जमिनीवर आणि पाण्यावर राहणारे, ज्याला आपण एम्फिबियन्स म्हणतो, त्याच्या 157 जाती पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये 135 जाती या प्रदेशानिष्ठ आहेत. सरीसृप म्हणजे रेप्टाइल्स मध्ये आपल्याला 157 जाती सापडतात. त्याच्यामधल्या 97 जाती या प्रदेशानिष्ठ आहेत. पक्षी हे निसर्गातले एक मूर्तिमंत चैतन्य आहे. त्याच्यामध्ये 508 जाती आपल्याला पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. त्याच्यामधल्या 19 जाती पक्ष्यांच्या या फक्त आणि फक्त पश्चिम घाटामध्ये सापडून येतात. सस्तन प्राणी ज्याला आपण मॅमेलियन ग्रुप म्हणतो, त्याच्यामध्ये 140 जाती आपल्याला सापडतात. त्याच्यामधले 18 जाती या प्रदेशानिष्ठ आहेत. त्याच्यानंतर मासे गोड्या पाण्यातले जर आपण पकडले तर 290 जाती आढळतात. त्यातल्या 189 जाती या प्रदेशनिष्ठ आहेत. या चार्ट वरून आपण पाहू शकतो की किती हाय एंडेझम म्हणजे प्रदेशनिष्ठता किती उच्च प्रतीची आढळते, आणि त्यामुळे पश्चिम घाट हा एक हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट म्हणून गणला जातो. आता पश्चिम घाट हा एक अतिसंवेदनशील महत्वाचा भूभाग म्हणून ओळखला जातो. हवामान शास्त्रीय तो खूप महत्वाचा आहे. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की नैऋत्य मोसमी वारे अडवण्याचं काम हा आपला पश्चिम घाट करतो. इथली जैवविविधता ज्याला आपण इंग्लिश मध्ये बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो, ह्याच्यामध्ये 1200 प्रजातीपैकी 1700 प्रजाती ह्या प्रदेशनिष्ठ आढळतात. पश्चिम घाटाने भारतातला 5% भूभाग व्यापलेला आहे. 26 ते 27% सपुष्प वनस्पती म्हणजे आपल्याला एंजिओस्पर्म म्हणतो हे पाहायला मिळतात. उच्च प्रदेशनिष्ठता ह्याच्यामध्ये 4500 सपुष्प वनस्पती पाहायला मिळतात. आणि आपला पश्चिम घाट विनाशकारी प्रकल्पापासून वाचवण्यासाठी जो पश्चिम घाट बचाव मोहीम सुरू झाली ती 1988 सुरू झाली. 2012 साली या मोहिमेला 25 वर्ष पूर्ण झाली. आता पश्चिम घाटामध्ये आपला महाराष्ट्रातल्या भागाला आपण सह्याद्री म्हणतो, आणि ह्या सह्याद्रीमध्ये धुळे, नंदुरबार, नाशिक, ठाणे, पुणे, अहमदनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा असे 12 जिल्हे आणि 63 तालुके येतात. ह्याच्यामध्ये उच्च प्रदेशनिष्ठता आपल्याला पाहायला मिळते. ह्याच्यामध्ये सायझिजियम लिटम नावाचा प्लांट आहे. त्याच्यानंतर ब्ल्यू विंग पॅराकिट नावाचा आहे. आपल्या महाराष्ट्राचा जो राज्य प्राणी शेकरू आहे ज्याला जायंट स्क्विरल म्हणतो, त्याच्यामध्ये मलाबार जायंट स्क्विरल ही जगाच्या पाठीवर फक्त आपल्या पश्चिम घाटामध्ये सापडतो. मलबारी चापडा म्हणजे ज्याला मलबार पीट व्हायपर जो वेनमस स्नेक आहे तो पण आपल्या पश्चिम घाटामध्ये सापडतो. म्हणजे हे सगळे फुलपाखरं, कीटक, पक्षी हे सगळे एंडेमिक म्हणतो की जे पश्चिम घाटातच सापडतात जगाच्या पाठीवर. त्याचीही मी तुम्हाला काही प्रातिनिधिक उदाहरणं दिलेली आहेत. वनस्पती वैविध्य बघाल तर 4500 सपुष्प वनस्पती आपल्याला पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. आणि त्याच्यामध्ये अतिशय आपल्या पारंपरिक औषधी पद्धतीमध्ये ज्याला आपण ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज म्हणतो, त्याच्यामध्ये 80% पेक्षा जास्त वनस्पती या दैनंदिन वापरामध्ये पारंपरिक वैद्यवल्क्य वापरत असतात. मध्ये जे आपल्याला एक प्लांट दिसतो की ज्याच्यामुळे कास्य पठार हे जगाच्या पाठीवर आलं, तो वायतुरा अपोडोन्जेटान सातारेन्सिस नावाची वनस्पती आहे जी कासच्या पठारावर पहिल्यांदा रिपोर्ट झाली. आणि कोणी एकेकाळी मादागास्कर बेट आणि कासचं पठार किंवा सह्याद्री एक होता
याचा लिव्हिंग विटनेस, ज्याला आपण कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थिअरी म्हणतो, की खंड विभाजनाच्या सिद्धांतानंतर हे दोन्ही भाग अलग झाले, पण तिथल्या ज्या रिप्रेझेंटेटिव्ह वनस्पती आहेत, ज्या मादागास्कर मध्ये आढळतात, त्याच वनस्पती आपल्याला सह्याद्रीमध्ये आढळून येतात. आणि त्यामुळे सह्याद्रीचं वनस्पतीय दृष्ट्या महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. खूपशा वनस्पती, आता तुम्ही मापिया फोर्टेडा, ज्याला आपण नरक्या वनस्पती म्हणतो, ज्याला हायड्रोजन सल्फाईड सारखा सडक्या किंवा कुचक्या अंड्यासारखा वास येतो त्याला फुलं आल्यानंतर, त्या ह्या प्लांट्सच्या हा एक झुडुपवर्गीय वनस्पती आहे. त्याच्या बार्क प्रॉपर्टीवर, खोडांवर कंपोसिटिन नावाचं अल्कलाइड असतं आणि ते सेकंड स्टेज मधला कॅन्सर क्युअर करण्यासाठी वापरलं जातं. आणि त्यामुळे गेल्या 20 वर्षांमागे ह्या वनस्पतींचा खूप इलिगल ट्रेड झाला आणि ही वनस्पती संकटग्रस्त बनली होती. हिरडा, बेहडा, आवळा हे जे त्रिफळा चूर्णमध्ये वापरतात, त्याचा फार मोठा जम्प्लाझम NTFT प्रॉडक्ट म्हणजे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रॉडक्ट म्हणून आपण ह्या वनस्पतींकडे पाहतो आणि सह्याद्रीमध्ये त्याची आपल्याला विपुलता मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळते. आता आमचे अस्तित्व हे वनस्पतीवर अवलंबून आहे. जगातला कुठलाही तुम्ही क्रिएचर घ्या, मुंगीपासून हत्तीपर्यंत, सगळ्यांचा दुरान्वये वनस्पतींशी संबंध येतो. त्यामुळे सरडे, पाली, साप, फुलपाखरं, त्याच्यानंतर पतंग असेल, बेडूक असतील, वेगवेगळे स्कॉर्पियन असतील, ज्याला आपण विंचू म्हणतो, तृणपक्षी आणि मांसभक्षी प्राणी असतील, या सगळ्यांचा दुरान्वये संबंध हा वनस्पतींशी येतो. आणि त्यामुळे वनस्पती हा आपल्या जीवनाचा मूलाधार आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आता जे मी एक स्लाइड वर हे करतो की हिटलर सारख्या 2 डोळे आहेत आणि त्याला मिशा आहेत आणि त्यामुळे तो तशा पद्धतीचा दिसून येतो. दुसरा आहे स्पिरोथोरियम, ज्याला आपण भुसकाटे असं म्हणतो. निसर्गामध्ये कोणतीही गोष्ट वाया जात नाही. सुकलेलं पान असेल, वाळलेली फांदी असेल तर ती त्याचं विघटन होतं. ऊन, वारा, पाऊस ह्याचा सातत्यानं मारा होऊन आणि त्याच्या जमिनीमध्ये ती विरली जातात आणि निसर्गाचं एक नायट्रोजन चक्र त्याच्यामध्ये पूर्ण होतं. ह्याच्यामध्ये आपण भुसकाट्या, ज्याला आपण स्पिरोथोरियम किंवा वूड लाऊस असं म्हटलं जातं, तर ह्या सुकलेल्या पानांचं विघटन करण्याचं काम निसर्गाने त्याच्यावर सोपवलेलं आहे. म्हणजे मला तुम्हाला इथे सांगायचं आहे की प्रत्येक क्रिएचर हा निसर्गामध्ये खूप खूप महत्वाचा आहे. आपल्या फुलपाखरांच्या जवळजवळ जगामध्ये 1501 जाती सापडतात. त्याच्यामध्ये भारतामध्ये 1501 जाती सापडतात, जगामध्ये 5000 पेक्षा जास्त सापडतात. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर 550 इतकी जैवविविधता फुलपाखरांची आढळते आणि त्याच्यामध्ये ब्लू मॉर्मॉन हे आपल्या महाराष्ट्राचं राज्य फुलपाखरू आहे. त्याच्यानंतर हा जो बेडूक आहे मित्रांनो, त्याला फंगाईड फ्रॉग असं म्हटलं जातं. जगाच्या पाठीवर हा फ्रॉग आपल्या पश्चिम घाटामध्ये सापडतो. आपल्या भारतीयांचा स्टेपल फूड हे भात आहे आणि त्यामुळे भातावर येणारे जे किडे मकोडे आहेत त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण करण्याचं काम हे बेडूक हे इमानीद्वारे करत असतात आणि त्यामुळे आपण त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. दुसरा आहे पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा वजनदार प्राणी बैल कुळातला, तो म्हणजे गौर, ज्याला आपण इंडियन बायसन किंवा इंडियन गौर असं म्हणतो. 5 ते 6 टन त्याचं वजन असतं आणि तो पूर्णपणे तृणपक्षी प्राणी आहे. लाजाळू पैलवान अशी गदी माडगूळकर यांनी त्याला उपमा दिलेली आहे आणि तो पण आता मानवी वस्तीकडे येऊ लागलेला आहे. कारण ऊस हे पीक जवळजवळ 70% पाण्याचा अपव्यय करतं आणि पश्चिम घाटामध्ये जंगल तोडून लोकांचा ऊस, अननस, त्याच्यानंतर रबर प्लांटेशन असं एकसुरी लागवड, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण मोनोकल्चर म्हणतो, ते होण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होतो आहे आणि त्यामुळे मनुष्य प्राणी आणि वन्य प्राणी हा संघर्ष मोठा ऐरणीवर आलेला आहे. आपल्या भारतामध्ये इंडिजिनस ट्रीज, ज्याला आपण देशी वृक्ष म्हणतो, ते खूप खूप महत्वाचे आहेत. पळस, पांगारा, काटेसावर
हे वृक्ष खूप खूप महत्वाचे आहेत. पळस हा आपल्या त्याचा समावेश किंवा त्याचं वर्णन हे प्राचीन वाङ्मयामध्ये पण आपल्याला दिसून येतं. रामायण महाभारत काळामध्ये पळसाच्या फुलापासून होळी खेळत असत. यज्ञामध्ये त्याच्या काड्या समिधा म्हणून वापरतात. त्याच्या पानापासून पत्रावळ्या बनवतात. त्याच्यानंतर दुसरा आहे, मधला आहे तो बॉम्बॅक्स सिबा, ज्याला आपण मराठीमध्ये काटेसावर, गुलाबी काटेसावर असं म्हणतो. आणि जैवविविधतेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून आपण ह्या वनस्पतीकडे पाहतो. जवळजवळ 49 जातीचे पक्षी ह्या काटेसावरच्या झाडावर मधुरस आणि नेक्टर म्हणजे ज्याला आपण हे म्हणतो की पक्ष्यांना खूप आवडतं ते घ्यायला येतात, मधुरस घ्यायला येतात, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये नेक्टर असं म्हणतो. दुसरा प्लांट आहे तो म्हणजे बहावा. पश्चिम बंगाल राज्याचं हे राज्यफूल आहे. पूर्वी च्यवनप्राश मध्ये ह्याच्या शेंगेमधला गर वापरत असत. अतिशय मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे याचा. मगज म्हणजे गर हा पोटदुखीवर पण वापरला जातो. आणि कॅशिया फिस्टुला असं त्याचं शास्त्रीय नाव आहे. इमिग्रंट नावाचं फुलपाखरू हे त्याचं होस्ट प्लांट आहे. तर पळस, पांगारा, काटेसावर हे ह्या स्थानिक वनस्पती या जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातून खूप खूप महत्वाचे आहेत. आता शक्ती, भीती, युक्ती याचं मूर्तिमंत प्रतीक असणारा वाघ हा आपल्या भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. पश्चिम घाटामध्ये पण याचं अस्तित्व गोवा, कर्नाटक, केरळच्या जंगलामध्ये आढळतं. आपल्या सह्याद्रीमध्ये विचार केला तर ह्याच्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये त्याच्या ज्या इमेजेस आहेत ते पाहून आपण त्याच्या संख्येचा अंदाज वर्तवू शकतो. जिम कॉर्बेटने त्यांच्या माय इंडिया ह्या आत्मचरित्राचा शेवट करताना म्हटलेला आहे 2030 सालापर्यंतच वाघ भारतामध्ये राहतील. आणि ज्यावेळी भारताने आपला शेवटचा वाघ घालवलेला असेल त्यावेळी भारताने आपला आत्मा हरवलेला असेल. कारण अन्न साखळीच्या सर्वोच्च स्थानावर या वाघाची निवड आहे, अन्न स्तूपावर. त्यामुळे या वाघाचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं म्हणजे जैवविविधतेचं रक्षण करणं असं आपल्याला म्हणता येईल. एम्फिबियन्स आणि रेप्टाइल्स ज्याला देवगांडूळ असं म्हणतो, तर गेल्या 8 ते 10 वर्षांमध्ये आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या लिमलेस एम्फिबियन्स देवगांडूळ आपल्याला न्यू टू सायन्स डिस्क्राईब झाले. जमिनीचा पोरस सच्छिद्र करण्यामध्ये ह्यांचा वाटा खूप खूप महत्वाचा असतो. अतिशय निरुपद्रवी पण जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातून खूप खूप महत्वाचा असा हा देवगांडूळ आहे. दुर्दैवाने त्याला साप म्हणून मारलं जातं आणि त्यामुळे त्याची संख्या ही मोठ्या वेगानं रोडावत चाललेली आहे. हे ब्युरोईंग असतात म्हणजे जमिनीमध्ये बीळ करून राहतात आणि छोटे छोटे गांडूळ वगैरे खातात किंवा इतर कीटक खातात जे शेतीला अपायकारक आहेत. तर यांना वाचवण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. आता बेडूक म्हटल्यानंतर आपल्याला एक त्याच्याबद्दल किळसवाणं वाटतं, ओंगळवाणं वाटतं. पण मित्रांनो, आपल्या आहारामध्ये भाताचा समावेश खूप असतो. तर भात पिकामध्ये जी पेस्ट येतात त्यांच्यावर उपयोग हा फक्त न्यू टू सायन्स म्हणून डिस्क्राईब झालेली बेडकं आहेत एवढाच केला जातो. पण त्याचा आपल्या ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांसाठी कशा पद्धतीचा उपयोग आहे हे आपण सोप्या शब्दामध्ये सह्याद्रीतल्या मूल निवासी रहिवाशांना सांगितलं पाहिजे. त्याला पॉइझन घालून मारलं जाणार नाही. या गोष्टी अत्यंतिक महत्वाच्या आहेत. बघा, सगळ्यात जास्त पश्चिम घाट महत्वाचा आहे तो म्हणजे एम्फिबियन्स आणि रेप्टाइल्सच्या एकूण स्कोरसाठी जवळजवळ 47% पेक्षा जास्त बेडकांची प्रजाती ही आपल्याला पश्चिम घाटामध्ये सापडते. आणि अजूनही नवनवीन जाती आपल्याला पश्चिम घाटामध्ये भविष्यात डिस्क्राईब होऊ शकतात. तर ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणं
नसिका नक्तिबॅक्टेरस नावाचा प्राणी आहे, रामानिला नावाचा एक जिनस आहे. तर हे सगळे दुर्मिळ बेडकांचे फोटोग्राफ्स आहेत. आता एक झाड त्याच्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये आपल्याला 33.5 लाख रुपयाचा ऑक्सिजन देतं. म्हणजे त्याची पर्यावरणीय व्हॅल्यू डॉक्टर दास यांनी 1982च्या राष्ट्रीय बॉटॅनिकल काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये एकाच झाडाचं पर्यावरणीय मूल्य सांगितलं होतं. त्यावेळी ते 14 लाख रुपये होतं. आज आपण 2021 सालामध्ये प्रविष्ट झालो आहोत. त्यामुळे आत्ताचा महागाईचा निर्देशांक बघितला तर एक झाड त्याच्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये आपल्याला 33.5 लाख रुपयाचा ऑक्सिजन देत असतं. आणि त्यामुळे एक झाड म्हणजे एक इन्स्टिट्यूट आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्याच्या ज्या इकोसिस्टम सर्व्हिसेस आहेत त्या बघितल्यानंतर आपल्या मनामध्ये झाडांविषयी अपार करुणा आणि अपार प्रेम निर्माण झालेलं आहे. आणि तुम्ही तर सगळे नॅचरोपॅथी किंवा इथनोबॉटनीचे स्टुडंट आहात. त्यामुळे तुमच्याकडे फार मोठं चॅलेंज आहे की ह्यापासून कोणतं बाय प्रोडक्ट निघेल, स्थानिक रहिवाशांचं जीवनमान कशा पद्धतीने उंचावेल हे आपण अशा लाईव्हलीहूड सोर्स म्हणून त्याच्याकडे पाहू शकतो. हे जे आपले इंडिजिनस व्हरायटी आहेत, पळस, पांगारा, काटेसावर, त्याच्यानंतर खूप कुक्षी नावाचा प्लांट आहे. हे सगळे पश्चिम घाटामधले रंगीबेरंगी दुनिया आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते. बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर बनवणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यामुळे त्या गावाचा पर्यावरणीय विकास कसा होतो, तिथल्या नॅचरल रिसोर्सेस कशा पद्धतीने वापरले जातात आणि एकूणच मॅपिंग केल्यानंतर भविष्य काळामध्ये किती जमीन गाय कुरणाखाली ठेवली पाहिजे, किती जमीन ग्रेझिंगसाठी ठेवली पाहिजे याचं पण विचारमंथन याद्वारे होऊ शकतं. त्यामुळे प्रॉपर मॅपिंग आणि बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर केलं तर आपण पॉलिसी मेकर्सना पण आपण आपल्या पद्धतीने झुकवू शकतो. आता मित्रांनो, पश्चिम घाटाला असणारे धोके कोणते आहेत हे आपण पाहूया. त्याच्यामध्ये रस्ते बांधणे, घाट बांधणे. तुम्हाला माहित आहे की पश्चिम घाटातून खास करून आपण कोल्हापूरचं चित्र डोळ्यासमोर घेऊया. कोल्हापूर पासून गगनबावडा, शाहूवाडी, राधानगरी, रत्नागिरी, आजरा, चंदगड इथून कोकणात जाणारे बरेचसे घाट झालेले आहेत. खरे तर त्याची लौकिक दृष्ट्या गरज पण नव्हती, कारण जे वाघासारखे प्राणी आहेत, जे जीवशास्त्रीय पिरॅमिडवर अत्युच्च स्थानावर आहेत, तर त्यांच्या ज्याला आपण कॉरिडॉर कनेक्टिव्हिटी म्हणतो, दोन जंगलाला जोडणारे भूभाग, एका कॉरिडॉर मधून दुसऱ्या कॉरिडॉरकडे जाताना त्यांना कमालीचा त्रास जाणवतो. त्याचबरोबर आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये सगळ्यांच्या हातात मोबाईल फोन आले असल्यामुळे अशा कॉरिडॉर कनेक्टिव्हिटी मध्ये वाघ वगैरे आला तर त्याचं चित्र काढणे, फोटोग्राफ्स काढणे आणि त्याच्यातून मनुष्य प्राणी वन्य प्राणी संघर्ष हा पण ऐरणीवर येऊ शकतो. आणि त्यामुळे रस्ते बांधणे, घाट बांधणे हे भविष्यामध्ये त्याला कोणत्याही या विनाशकारी आणि विकासकारी कार्यक्रमाला आपण परवानगी देता कामा नये. आणि यासाठी मोठ्या पद्धतीने जनरेटर हा खूप महत्वाचा आहे. शेतीचं योग्य पद्धतीचं नियोजन, कारण आज बघितलं आपण की खास करून कोकणामध्ये आणि घाटमाथ्यावर अननस, रबर ट्री, ऑइल पाम या एकसुरी झाडांची आणि विदेशी झाडांची लागवड ही मोठ्या प्रमाणात होती आहे. आणि त्यामुळे ती आपण योग्य रीतीने थांबवलीच पाहिजे. अनियंत्रित पर्यटन आणि मानवी वस्तीचे स्थलांतर, ह्याच्यामध्ये पर्यटनामध्ये पण सेन्सिबल इको टुरिझम ही कन्सेप्ट रुजली पाहिजे पश्चिम घाटाच्या स्वास्थ्यासाठी. पण आज तसं होताना दिसत नाही. अनियंत्रित पर्यटन झाल्यामुळे बऱ्याचशा वनस्पती तिथून लुप्त होत असतात आणि त्या ठिकाणी मानवी वस्तीचं असणारं स्थलांतर करणं सुयोग्य रीतीने त्यांचं कॉम्पन्सेशन देऊन तर आपण ह्याच्यावर एक चांगला तोडगा काढू शकतो. वनवनवा
वनवा ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये फॉरेस्ट फायर असं म्हणतो, ह्याच्यामध्ये खूप मोठं नुकसान होतं तिथल्या जंगलाचं आणि तिथल्या इकोसिस्टीमचं. तर हा बायोडायव्हर्सिटीला असणारा सर्वात मोठा धोका आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. दुसरा आहे अतिस्वार्थाकरिता उपयोग. मनुष्य प्राण्याने आपल्या अतिस्वार्थासाठी निसर्गाचा उपयोग केलेला आहे. तर त्याचे जर ऋण फेडायचे असतील तर आपण असे वेगवेगळे बायोडायव्हर्सिटीचे प्रोजेक्ट राबवणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. वनांचा नाश दर दिवशी 3 हेक्टर एवढं एका फुटबॉल ग्राउंड एवढं जंगल आता भारतामध्ये आणि जगामध्ये कुठे ना कुठेतरी तोडलं जात आहे. धरण अतिस्वार्थाकरता उपयोग. जे श्रीमंत धनदांडगे लोक आहेत त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी रबर प्लांटेशन केलेलं आहे. आता कापूर तुम्ही सोशल मीडियावर वाचला असेल की कापूरच्या झाडाविषयी, तर ते पण चायनीज आहे. त्याच्या पानं सहजासहजी कुजत नाही, त्याचा बायोमास तयार होत नाही आणि त्यामुळे अशा वनस्पतींना आपण बढावा देता कामा नये. पुढची वनस्पती आहे, पुढचा स्लाइड आहे ते म्हणजे अतिस्वार्थाकरता उपयोग. हॉटेल्स, मोटेल्स, रस्ते, लोहमार्ग हे मोठ्या प्रमाणात बांधले जात आहेत आणि त्यामुळे जंगलाची कनेक्टिव्हिटी तुटते आहे. धरणाचं बांधकाम, मोठ्या धरणांचा हव्यास, अलमट्टी सारखं धरण असेल किंवा कोयनेसारखं धरण असेल, कारण त्याच्यामध्ये जितकं मोठं बजेट तितकं लोकांचा त्याच्यामध्ये वेस्टेड इंटरेस्ट असतो. या मोठ्या धरणाच्या बांधकामामुळे फार मोठं वनक्षेत्र हे बुडीत होत चाललेलं आहे किंवा त्या ठिकाणी प्रॉपर प्लांटेशन होत नाहीये. मानवी हस्तक्षेप, ह्युमन अँथ्रोपोजेनिक प्रेशर हे पण मोठ्या प्रमाणात आहे. अतिरिक्त चराई, ओव्हर ग्रेझिंग म्हणतो, ती पण मोठ्या प्रमाणात होते आहे. एकाच जातीची लागवड ज्याला आपण मोनोकल्चर म्हणतो, या मोनोकल्चरमुळे पण आपल्याला मोठा धोका आहे. तर मोनोकल्चर करून आपण जंगलाचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत असतो आणि त्यामुळे एकाच प्रजातीची लागवड ही करता कामा नये. त्यानंतर चोरटी शिकार हा आपल्याला असणारा एक सर्वात मोठा शाप आहे आणि त्यामुळे चोरटी शिकार थांबवण्यासाठी आपल्याला व्यापक प्रमाणात जनजागृती करणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. आपल्या भारतामध्ये तोडा, वारली, डांगे, धनगर, महादेव कोळी, त्याच्यानंतर कातकरी अशा अनेक आदिवासींचे आश्रयस्थान हे आपलं पश्चिम घाट आहे. त्याचबरोबर मोठ्या धरणांचा हव्यास आणि वन विभागाची धोरणे यामुळे विकासात्मक प्रक्रियामुळे जगणंच मुश्किल झालंय आणि त्यामुळे आर्थिक सामाजिक जीवनावर त्याचा परिणाम होत आहे. आता याच्यावर उपाय काय हे आपण बघूया. दुर्मिळ प्रदेशानिष्ठ, संकटग्रस्त आणि स्थानिक वनस्पतींचा प्रॉपर अभ्यास करणे, त्याची लागवड करणे, म्हणजे आपण ह्या ज्या अगोदर मोठ्या वनस्पती बघितल्या त्याचं संगोपन आणि जतन आपण करू शकू. पुनर्भरण आणि पुनर्लागवड करून आपण जे मोठे मोठे हे आहेत वनस्पती ज्या विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहेत त्या वनस्पती गोळा करणे, त्याची पुनर्लागवड करणे आणि त्याच्या संख्येमध्ये वृद्धी करणे. परिसंस्थेचा अभ्यास, इकोसिस्टीमचा अभ्यास करणे, त्याच्यामध्ये किती प्रकारचे जीवन एकमेकावर अवलंबून आहेत हे पण आपल्यावर त्याच्यामध्ये समजून येईल. काही प्राण्यांना, पक्ष्यांना अजूनही पाण्याचा अंदाज त्या भागात झालेला नाहीये. विदेशी तणांवर नियंत्रण आणि निर्मूलन. तुम्हाला माहित आहे की खूप मोठी तणं ही आपल्या पश्चिम घाटामध्ये आहेत, जसं की रानमोडी आहे, पार्थेनियम हिस्टोकार्पस ज्याला आपण गाजरगवत म्हणतो, त्याच्यानंतर युपॅटेरियम ज्याला आपण रानमोडी म्हणतो, हे विदेशी तणं आहेत. त्याचं मोठ्या प्रमाणात ग्रिगोरियस फ्लॉरिंग येतं आणि ती वाढतच राहतात. स्थानिक झाडांना ती मारून टाकतात. त्यामुळे या विदेशी तणांवर नियंत्रण करणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. गावठी वाहनांचा अभ्यास करणं, आंबा, जांभूळ, फणस, करवंद ही आपण सह्याद्रीला दिलेली फार मोठी देणगी आहे. तर सह्याद्रीनं जगाला दिलेली देणगी आहे. तर ह्या गावठी वाहनांचा अभ्यास करणं, त्याच्या कोया गोळा करणं, ती वाढवणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. त्याच्या पुढे नैसर्गिक परिसंस्थेत मानवी वस्तीचा अपव्यय टाळणे. आज आपण सगळीकडे पोचलेलो आहोत. आपल्याला धबधबा पाहिजे, आपल्याला सेकंड होम पाहिजे, आपल्याला फार्म हाऊस पाहिजे आणि ते पण जंगलाच्या सानिध्यात पाहिजे.
त्यामुळे होतं काय, स्थानिक जंगल तोडून त्या ठिकाणी इथल्या नर्सरी मधल्या वनस्पती लावल्या जातात आणि त्यामुळे त्या परिसंस्थेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. सगळ्यात महत्वाचं, कायद्याच्या चौकटीत राहून राष्ट्रीय धोरण व वननीतीचा अभ्यास करून तेथील परिसंस्थेचं रक्षण करणं, जतन करणं, संवर्धन करणं या गोष्टी खूप खूप महत्वाच्या आहेत. आता स्प्रिंग मॅनेजमेंट, तुम्हाला माहित आहे की मार्च एप्रिल मे महिन्यामध्ये जंगलातले सगळे पाणवठे सुकून जातात. त्यावेळी काही पाणवठे बारमाही असतात आणि ते जंगलाच्या टॉप लेवलला आहेत. तर ह्या ठिकाणी स्प्रिंग मॅनेजमेंट म्हणजे झऱ्यांचं आपण योग्य पद्धतीने मॅनेजमेंट करून आपण तिथल्या स्थानिक लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय, त्याचबरोबर तिथल्या जे वन्य प्राणी तिथल्या पाण्यावर येतात त्यांचं पण संरक्षण आणि संवर्धन आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. आता ह्याच्यावर उपाय काय? आपली बायोडायव्हर्सिटी वाचवण्यासाठी मुख्य वनस्पतींची किस्टोन पद्धतीची लागवड करणं, जसं वड, पिंपळ, उंबर, एका वडाच्या झाडावर 600 प्रकारचे लाईफ फॉर्म्स येतात, मुंगीपासून हत्तीपर्यंत. तर अशा किस्टोन स्पीसीसची लागवड करणं, त्याचं जतन संवर्धन करणं हे खूप महत्वाचं आहे. जनजागृती आणि लोकसहभाग, पीपल पार्टिसिपेशन असणं हे महत्वाचं आहे. एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन हे ज्याच्यामध्ये एज्युकेशन, अवेअरनेस, कॉन्झर्वेशन आणि ऍक्शन या 4 मोड मधून जाऊन आपण त्याचं संरक्षण आणि संवर्धन करू शकतो. वन विभागातील कर्मचारी व शालेय मुलांमध्ये दुर्मिळ, संकटग्रस्त व स्थानिक प्रजातीबद्दल आवड निर्माण करणे, बीज संकलन करणे व रोपवाटिका तयार करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे व त्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन व उत्तेजन देणे या गोष्टी खूप खूप महत्वाच्या आहेत. आज प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही खूप महत्वाची आहे. मोबाईल फोनमुळे आपण सगळ्यांशी सहज कनेक्ट होतो. तर ह्या पश्चिम घाटाच्या बायोडायव्हर्सिटी बद्दल आपण मीडियामधून जनजागृती करू शकतो. पर्यावरण शिक्षण हे करत असताना कृती, अधिक जागरूकता, अधिक लोकसहभाग, बरोबर संवर्धन आणि त्याच्यातून शाश्वत जीवनशैलीकडे वाटचाल या गोष्टी आपण मोठ्या प्रमाणात करू शकतो. पश्चिम घाटामध्ये ज्या दुर्मिळ, संकटग्रस्त, प्रदेशनिष्ठ वनस्पती सापडतात त्या वनस्पतींच्या बिया गोळा करणे, त्या लीड बॉटॅनिकल गार्डन मध्ये, नर्सरीमध्ये, रोपवाटिकामध्ये वाढवणे आणि परत त्या जंगलामधल्या विविध भागांमध्ये लावणे. ज्या देवराया लुप्त होत चाललेल्या आहेत, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये सेक्रेड ग्रोव्ज म्हणतो. एक देवराई म्हणजे एक मोठी इन्स्टिट्यूट आहे. तर ह्या देवराया या मानवी हस्तक्षेपापासून वाचल्या पाहिजेत. याच्यासाठी आपण ह्या वनस्पती गोळा करून, त्या वनस्पतींच्या बिया गोळा करून त्याची रोपवाटिकेमध्ये त्याची वाढ करून परत त्या ठिकाणी आपण लावून एक खूप चांगल्या पद्धतीचं रिस्टोरेशन यामध्ये करू शकतो. ह्या आपण केलेल्या काही रोपवाटिकेमधली झाडं आहेत बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या ज्या कोर एरिया आहे, बफर एरिया आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला ही झाडं लावता येतात. कोल्हापूरमध्ये काही भारतीय जनन्या संस्था आहे, त्याचबरोबर वेणुमाधुरी नावाची संस्था आहे. तर तिथल्या गायीवर आधारित काही प्रॉडक्ट आहेत, जसं गोमूत्र आहे, गो अर्क आहे, त्याचं दंतमंजन आहे. तर त्याच्यामध्ये बाय प्रोडक्ट करता येतात आणि ते आपल्याला स्थानिक, ते इको फ्रेंडली असल्यामुळे त्याचा कुठलेही रासायनिक घटक त्याच्यामध्ये नसल्यामुळे आपल्याला त्याचा त्रास होत नाही. तर अशा उद्योगांना उत्तेजना देणे, त्याच्यासाठी सबसिडी देणे किंवा अशा लोकांचा समूह गट उभारणे हे पण आपलं बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन साठी खूप खूप महत्वाचं आहे. आदिवासी बांधवांच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून मेंढालेखा गडचिरोली इथलं काम खूप महत्वाचं आहे. तिथले लोक हे त्यांनी स्वतः जैवविविधता रजिस्टर बनवलेलं आहे. त्यांचं जंगल हे त्यांनीच वाचवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कुठले सरकारी बाबू किंवा फॉरेस्टचा फ्रंटलाईन स्टाफ येत नाही. त्यामुळे सर्व निर्णय हे ग्रामसभेमध्ये धोरण ठरवणारे कोणतेही शासकीय अधिकारी
त्यांच्यामध्ये नसतात. त्याचबरोबर विविध अभ्यास गटामार्फे तिथे नियमित बैठका होतात आणि जैवविविधतेच्या नोंदी पण घेतल्या जातात. तर शाश्वत जीवनशैलीचं आणखीन बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशनचं एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून आपण मेंढालेखा या गावाकडे पाहू शकतो. आपल्या मेडिसिनल प्लांट्स मध्ये सराका इंडिका, सीताशोक मध्ये अशोकारिष्ट नावाचं औषध केलं जातं. मापिया फोर्टेडा नावाची वनस्पती आहे, त्याच्यामध्ये कंपोसिथन नावाच्या अल्कलॉइड्सद्वारे सेकंड स्टेजचा कॅन्सर बरा होतो. ती पण औषधी वनस्पती आहे. त्याच्यानंतर तिरफळ झॅन्थोझायलम रेट्सा नावाची वनस्पती आहे. ही पण वनस्पती ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन मुळे नामशेष होत चालली होती. परत आपण त्या सह्याद्रीच्या विविध पार्ट्स मध्ये या वनस्पतीच्या बिया लावून ती वनस्पती वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन म्हणजे जैवविविधता संरक्षण करायचं असेल तर आपण लोकांकडे गेलं पाहिजे, त्यांच्याबरोबर राहिलं पाहिजे, त्यांच्याबरोबर शिकलं पाहिजे, त्यांच्यावर प्रेम केलं पाहिजे. नंतर स्टार्ट विथ व्हॉट दे नो, त्यांना काय माहित आहे ते जाणून घ्या. बिल्ड विथ व्हॉट दे हॅव, त्यांना काय पाहिजे आहे ते विचारून घ्या. बट विथ द बेस्ट लीडर्स व्हेन द वर्क इज डन, द टास्क अकम्प्लिश, द पीपल विल से वी हॅव डन दिस अवरसेल्व्स. त्यावेळी लोक म्हणतात की हे आम्ही आमच्यासाठी केलं. म्हणजे कोणतंही वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन असेल किंवा बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन असेल, स्थानिक लोकांचा सहभाग याच्यामध्ये खूप खूप महत्वाचा आहे. इथे मी काही शिक्षकांच्या सहकार्याने काही नर्सरी केल्या वेगवेगळ्या शाळांमध्ये. तर आपणही आपल्या कॉलेजमध्ये बीज संकलन करून स्थानिक वनस्पतींची खूप चांगल्या पद्धतीने रोपवाटिका करू शकता. शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून गेलेलं हे पहिलं क्रांतिकारी पाऊल असेल. ग्लोबल वॉर्मिंग हे मॅनमेड एन्व्हायरमेंटल क्रायसिस आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं की कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ, कधी सुनामी सारख्या राक्षसी लाटा यांनी सगळी जीवसृष्टी ही संकटात आलेली आहे. आणि त्यामुळे आपण एक पर्यावरण स्नेही वागणूक आपली असली पाहिजे. हेच मला या पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने सांगायचं आहे. निसर्गातले प्रोटेक्ट द ट्रू ॲसेट्स ऑफ द नेचर. हॅलो, ऐकू येतं सर? हॅलो, ऐकू येतं सर? हो सर, ऐकू येतंय. हा, टू प्रोटेक्ट द ट्रू ॲसेट्स ऑफ द नेचर म्हणजे निसर्गाचे जे खरे विश्वस्त आहेत त्याच्यामध्ये नद्या, पर्वत, खारफुटीची जंगलं, ग्रासलँड्स आणि फॉरेस्ट हे वाचवायचं असेल तर आपण वी मस्ट फर्स्ट प्रोटेक्ट. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा कुणाचं संरक्षण करायचं आहे? एलिफंट्स, टायगर, डिअर, मंकी, बटरफ्लायज आणि टर्माइट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मला असं सांगायचं आहे की दोन्ही गोष्टी परस्पर पूरक आहेत. अँड यू आर द गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट. म्हणजे आपली प्रत्येक व्यक्ती ही गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट आहे. हे जैवविविधता वाचवायची असेल तर तुमचा प्रत्यक्ष सहभाग हा खूप खूप महत्वाचा आहे. आणि वनस्पतीच हा आपल्या मानवी जीवनाचा प्रमुख मूलाधार आहे. टू एक्झिस्ट ॲज अ नेशन म्हणजे एक राष्ट्र म्हणून जर तुम्हाला प्रबळ व्हायचं असेल, टू प्रिपेअर ॲज अ स्टेट, पहिल्यांदा आपल्याला राज्याची निर्मिती करावी लागेल. अँड टू लाईव्ह ॲज अ पीपल वी मस्ट हॅव द ट्री. थिओडोर रूझवेल्टचं एक खूप चांगलं वाक्य आहे. आणि ट्री द लास्ट सर्वायवल ऑफ द चान्स. म्हणजे वनस्पतीच हा आपला मूलाधार आहेत. ते वाचवले तरच आपली जीवसृष्टी तरणार आहे. आणि त्यामुळे आपण सर्वांनी ज्या पद्धतीने गोवर्धन पर्वत हा श्रीकृष्णाने एकट्याने उचलला नव्हता, त्याला समाजातल्या सर्व घटकांची साथ होती. तसे तुम्ही अकॅमेडिशियन्स, लोकल पीपल यांची सांगड घालून तुम्ही स्थानिक पर्यावरण हे खूप चांगल्या पद्धतीने वाचवू शकता. माझं विवेचन तुम्ही सर्वांनी शांत चित्ताने ऐकून घेतलं. मला इथे बोलण्याची प्रशासनाने संधी दिली याबद्दल मी कॉलेजचा नाईक मॅडम, आदरणीय डीन सर, प्राचार्य सर यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर मला प्लीज विचारा.
हॅलो. काही प्रश्न असतील तर विचारावे. हॅलो. सर माझाच एक प्रश्न आहे. हा. सध्या जे काय आपण जंगल वाढवण्यासाठी नॅचरल हॅबिटॅट असलेले प्लांट्स आणि विदेशी प्लांट्स आपण काही हे करतो की लवकर वाढतील म्हणून लावतोय. जसं उंदीर मारी वनस्पतीमुळे आपण मध्ये ऐकलं होतं की अनेक साप जे आहे ते घरांमध्ये घुसले. त्यांनी डोंगर सोडले, जंगल सोडली आणि ते घरामध्ये घुसू लागले. का तर हे उंदीर मारी वनस्पती जे आहे एक्झॉटिक प्लांट आहे आणि त्याच्यामुळे असं झालं. तर अशा प्रकारची परदेशी वनस्पती किंवा एक्झॉटिक प्लांट्स लावणं भारतामध्ये योग्य आहे का? मुळीच नाही. असं काही असतं का की परदेशी वनस्पती आणि देशी वनस्पती असं काही आपण बायफर्केशन करून वनस्पती लावताना विचार करावा का? हो, जरूर केला पाहिजे मॅडम. कारण सायक्लोनिक रेन मध्ये ह्या ज्या एक्झॉटिक वनस्पती आहेत, ज्याला आपण विदेशी वनस्पती म्हणतो, ह्या चटकन उन्मळून पडतात. त्या मोठ्या वादळाला टिकाऊ धरत नाहीत. त्याचबरोबर त्याच्यावर कोणती जैवविविधता ही जी स्थानिक वनस्पतीवर असतात, काही फुलपाखरांच्या खाद्य वनस्पती आहेत, काहींवर पक्षी घरटी करतात किंवा इतर लाईफ फॉर्म्स असतील, तर ते देशी वनस्पतींवर जास्त करतात. विदेशी वनस्पती ह्या दिसायला आकर्षक असतात, पण ते जास्त काळ टिकत नाहीत. मोठ्या वादळांमध्ये वगैरे उन्मळून पडतात आणि त्यामुळे वित्तहानी आणि मनुष्यहानी होण्याचा मोठा धोका असतो. तुम्ही जी उंदीरमारी वनस्पती म्हणालात, ज्याला आपण ग्लिरिसिडिया सेपियम असं म्हणतो, खरं तर या वनस्पतीच्या पानांमध्ये 98% नत्र असतं. नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी त्या वनस्पतींचा पाचोळा खूप महत्वाचा ठरतो. पण ही वनस्पती मोठ्या प्रमाणात लावली, ज्याची मोनोकल्चर केलं, एक सुरी लागवड केली, तर मात्र ती आपल्याला धोकादायक असते. आणि दुर्दैवाने रबर प्लांटेशन, ऑइल पाम, त्याच्यानंतर निलगिरी, मँजियम, अकेशिया या वनस्पतीच आपल्याला मोठ्या प्रमाणात लावल्या जातात चुकीच्या गायडन्समुळे, आणि त्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, अंडरग्रोथ होत नाही. हे सगळे विदेशी वनस्पतींचे सगळ्यात मोठे असणारे धोके आहेत. आणि आपण हे जाणून घेतलं पाहिजे की आपली जैवविविधता ही जगामध्ये 7 नंबरची आहे. जवळजवळ 4500 सपुष्प वनस्पती आपल्या पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. तर त्या वनस्पतीसाठी आपण जास्त आग्रही राहिलं पाहिजे. सर अनेक आपल्या ज्या देशी वाण आहेत, वनस्पतींचे वाण जे आहेत ते नष्ट होण्याच्या मार्गावरती आहेत. जसं काळा तांदूळ, परवाच एका ह्यांनी दिलं होतं मला. पण हे असं काळा तांदूळाचं वाण वगैरे जे आहे ते प्रिझर्व करण्यासाठी जे जुनं आहे त्यासाठी काय प्रयोग किंवा काय प्रयत्न करायला हवेत? आपल्या सह्याद्रीचा विचार केला किंवा पश्चिम घाटाचा, तर बाहेर संस्था मणिभाई देसाईंची जे गांधीनियन प्रिन्सिपल वर काम करणारे आहे, त्यांचं पुण्याचं कार्यालय आहे. तर त्यांच्यामध्ये डॉक्टर संजय पाटील सर, ज्यांना राईस मॅन ऑफ इंडिया म्हणून ओळखलं जातं, त्यांनी पश्चिम घाटातल्या ह्या दुर्मिळ, जसं तुम्ही काळा भात, काळी सायाळ, अशा काही पारंपरिक जुनी वाहनं त्यांनी जपून ठेवलेली आहेत. जर आपण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवला तर ते आपल्याला ते वाण देतात आणि त्याच्या दुप्पट वाण परत बियाच्या स्वरूपात घेतात आणि त्याचा प्रचार प्रसार करतात. आपल्याकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचा फार मोठा प्रभाव आहे. म्हणजे ते एक बायोलॉजिकल वॉर आहे आणि त्यामुळे आपणच शेतकऱ्यांच्या मध्ये जनजागृती करून ही पारंपरिक वाण त्यांना देण्यासाठी आग्रही राहिलं पाहिजे. तर महाराष्ट्र जीन बँक, महाराष्ट्र जनुक बँक नावाची, आयसर, नंतर सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन नावाची संस्था आहे. त्यांचा एक माधव गाडगीळ सरांच्या प्रिन्सिपल को इन्व्हेस्टिगेटर यांच्या अंडर एक प्रोजेक्ट होता. त्याचबरोबर बाहेर संस्था पण आपल्याला ही पारंपरिक वाहनं पुरवते. अहमदनगरमध्ये लोकपंचायत नावाची संस्था आहे, ती ही बियाणं पुरवते. तर ह्या संस्थांशी संधान करून आपण हे करू शकतो. आणखीन सर एक नरक्या वनस्पती आपली जी आहे, फक्त आपल्या पश्चिम घाटामध्ये सापडते पूर्ण जगामध्ये, तर ती वनस्पती आणि आपली सप्तरंगी, तर ह्या वनस्पतींचं तस्करी होण्याचं कारण काय आहे? तस्करी का होते आपल्याकडून?
मॅडम, ह्या वनस्पतीमध्ये कंपोसिथिन नावाचं अल्कलाइड सापडतं, जे सेकंड स्टेज मधला कॅन्सर क्युअर होतो आणि त्याची पूड ही विदेशातल्या काही देशांमध्ये करून ती परत भारतामध्ये येते आणि मागणी तिकडून होते, पुरवठा आपल्याकडून होतो. त्यामुळे इलिगल ट्रेड ह्या दोन्ही वनस्पतींचा वाढला आणि त्यामुळे ह्या दोन्ही वनस्पती खूप दुर्लभ झाल्या होत्या. तर आता वन्यजीव ऍक्ट अंतर्गत या वनस्पतींना संरक्षण दिले गेलेलं आहे आणि ती शेड्यूल मध्ये टाकण्याची प्रक्रिया पण मधल्या काळामध्ये सुरू होती. गरवारे कॉलेजने त्याचं टिश्यू कल्चर मध्ये पण या वनस्पतींचं उती संवर्धन करून त्याची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रश्न संपले असतील तर आपण थांबूया. स्टुडंट्स कुणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकताय. माझं विवेचन तुम्ही सर्वांनी शांत चित्ताने ऐकून घेतलं आणि निसर्ग मैत्रीला दाद दिली याबद्दल पुनश्च मी तुमच्या सर्वांचा आभारी आहे. भविष्य काळामध्ये संधी मिळाली तर मी जरूर आपल्या कॉलेजला भेट देईन. धन्यवाद. नक्की सर. सर ऍक्च्युली मी तुमचे मनापासून आभार मानते की ऍक्च्युली तुमच्या याच्यानंतर इचलकरंजी वगैरे या ठिकाणी तुमचे 2 लेक्चर्स आहेत. त्याशिवाय तुम्ही आता देवराईचं उद्घाटन करायला जाणार आहात. अशा बिझी शेड्यूल मध्ये फक्त काल मी एक फोन केला तुम्हाला, तर तुम्ही मला सांगितले की 12 ते 1 हा एकच वेळ असा आहे की मला फक्त मी तुम्हाला देऊ शकतो. पण सर हे जे काही तुम्ही सहकार्य दाखवलं त्याबद्दल सर मी मनापासून आभारी आहे सर तुमची. धन्यवाद. धन्यवाद छान सर, खूप छान वर्णन केलं पश्चिम घाट, जेणेकरून आपले जे काही डॉक्टर होणारे विद्यार्थी आहेत त्यांना आपल्या पश्चिम घाटाचं महत्व त्यांना कळून आलं सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. अनुपम पाटील मॅडम, ओव्हर टू यू. Thank you, sir. Thank you, sir, for enlightening us with knowledge. The points where Dr. Suhas Mangan told us about conservation of biodiversity was really informative. Once again, thank you, sir, for your inspiring presentation. Now, I would like to invite Dr. Amol Bhatkar, Assistant Professor, Department of Dragaguna, LRP Ayurvedic Medical College, Islampur, for vote of thanks. Thank you, madam. Today, Department of Draviguna has arranged national webinar on conservation of biodiversity need of hour. On behalf of Draviguna Department and our institute, a big thanks to today's eminent speaker, Mr. Suhas M. Waigankar sir, working as a member of State Wildlife Board Maharashtra, teaching consultant Sahyadri Devarai. Sir, I would like to appreciate all of you for offering service and time for giving valuable lecture in webinar. The institute and our department appreciate you and seek same in future. Thank you very much, sir. I also extended my thanks to Honorable Shri Nishikant Bhosle Patil Dada, Founder Prakash Shikshan Mandal Islampur, for your valuable guidance and support. I am thankful to our chairman Shri Sanjay Yadav sir, Nitin Patil sir and Sandeep Yadav sir for their support. Our department very much thankful to our respected Dean Dr. Virendra Ninkere sir for their timely guidance and cooperation for arranging the national webinar. Our department is also thankful to Vice Principal respected Dr. Ranjit Moite sir, our PG Director Dr. Pramod Kanok sir, PhD Director Dr. Hausra Patil sir, Hospital in charge Dr. Vishal Patil sir for their valuable support. We are deeply grateful and thankful
to all the respected teaching faculties of our institute and other institutes for their active participation in the webinar. I am very much thankful to all the PG and UG students for your active participation in webinar. We are also thankful to our institute's ICTC department, Dr. Syed Mushraf sir, Dr. Ajit Patil sir, Mr. Abhijit Patil sir, for their valuable time and support. Thank you very much, sir. Once again, thanks to one and all. Thank you very much.